तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आम पढ़ुले प्राणिक जगत कथा प्राणिक स्तर रे सत्ता मान कथा पढ़ुले मातृ रचनावली पार्ट 3 12 में 1929। क्वेश्चन अच्छी आम भौतिक शरीर आम लगी किपरि एक रक्षा प्राचीर भली कार्य करिଥାଏ। किना पूर्वर कहले प्राणमय सत्ता बा प्राणिक सत्ता सेमानकर आक्रमण रु केमती निष्कृति पाइया पई शरीर गोटे रक्षा कवच भली काम करे। तापर कहले स्वप्न रे भी जेतेबेले आमे सेही प्राणिक जगत को जाई थाउ सेठू केमती आसी अभी शरीर भीतर प्रवेश कर जाऊ तो शरीर आमको सुरक्षा दे थाए। तो तेणु प्रश्न है जे माँ ताले ये आमर भौतिक शरीर आम लगे किपरि एक रक्षा प्राचीर भली कार्य करि थाए। माँ उत्तर कहते शरीर एक स्थूल उपादान एवं यारी बल ही ताहा आम लगे एक रक्षा प्राचीर भली कार्य करि थाए। आम सचराचर आम शरीर विरुद्ध रे सचराचर जो अभियोगटी करिथाउ ठीक ताहारी बल ही शरीर ताहा करने को समर्थ हुए। आमे कहूना कौन कहू शरीरटा पत्थर निश्चयत पर पड़ी स्थूल कठिन बहल सब दृष्टि कहीं आम ये शरीर अच्छी बोली गोटे कांथ सेपटू आम जापरूनु आम द्वार दरकार होची। तेणु कहते शरीर पत्थर पर रही था निश्चयत पर पड़ी था स्थूल कठिन बहल हो रही था सत्य मोटा निदा कांथ थिबा एक दुर्ग परी होई रही था। मात्र प्राणमय जगतटी तरल अवस्था थाए से जगत मध्य जावतीय वस्तु परिपूर्ण मुक्तता सहित संचारित और मिश्रित होबार लगी था। प्राणमय जगतटी मध्य जावतीय वस्तु परिपूर्ण मुक्तता सहित संचारित मिश्रित होबार लगी था परस्पर मध्य को भेदी जीवार लगी था। सेगुड़िक सत्य बा कौन समुद्रर तरंग गुड़िक परी हुई रही था जो माने कि अविश्रांत भाव परस्पर मध्य को प्रभावित होबार लगी था परिवर्तित होबार लगी था एवं परस्पर सहित मिसी जीवार लगी था एवं यह विरुद्ध रे ठिया कराई पारिबा लगी तुम पाखरे भीतरु प्रेरित होई आसीबा भली एक अत्यंत शक्तिशाली आलोक एवं सामर्थ्य मौजूद नथिले तुमे प्राणमय जगतर तरलता सम्मुखें प्रकृत रे भारी अरक्ष और निसहाय होई रही था एवं तुम भीतर आसी एवं ताहा तुम भीतर आसी प्रवेश करिवो एवं ताहार से आक्रमणकारी प्रभाव को बाधा देवा लगी तुम ठारे आदौ किछि हेले नथिबो। मात्र सेही क्षेत्र रे शरीर बाधा दे पारिबो तुमको प्राणमय पृथ्वी ठारू छिन्न करी नै आसी पारिबो एवं ताहार शक्ति रूपी से भीषण प्लावन आगरे तुम पक्षर एक बंध परी होई रहिथिबो। तेणु एठी शरीरटी जेहेतु स्थूल भाव स्थूल शरीर बा जड़ आम कहना कहले आम साधारण निश्चित भाया पड़ी था पत्थर तेणु कौन हुए
ସତ୍ତା କିଛି ତା ଭିତରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ଯଦି ଏପରି ତରଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଜଗତର ଆକାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ରହିଛି କି? ମା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କଣ ହୁଏ, ଯିଏ ଯାହା ମିଶିଗଲା, କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ଭେଦି ଯାଉଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପକଉଛି, ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ରହିଛି କି? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଛୁ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଏକ୍ସ, ସେ ୱାଇ, ସେ ଜେଡ୍, ଆମ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା, ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ଥାଏ କି? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହାର ଆକାର ଗୁଡିକ ଆଦୌ ଏତେ ଦୂର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ସେମିତି ସୁଦୃଢ ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି। ତାମାନେ ଇଏ ସିଏ ବି ସେଠି ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍। ମାମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ମାମୁଁ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆଲୋକର ଏତେ ପରିପ୍ରକାଶ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ରହୁଥିଲେ, ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ହଉ, ଚାରିଆଡେ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ବିଶେଷ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ବି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବାପା ମା, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଥାଏ। ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହାର ଆକାର ଗୁଡିକ ଆଦୌ ଏତେ ଦୂର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡିକୁ ଶରୀର ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ତା ଗୁଡିକର ଆକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ରହିବାର କଦାପି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ନମନୀୟତା ନଥିବ, ଏକ କଠିନତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଥିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ କଠିନ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା, ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ସ୍ୱ ଦେହରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ। ଆମକୁ ଏଗୁଡିକ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଲାଗୁଛି, ବା ସତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ୱ ଦେହରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯାଇପାରୁଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ରହିଥିବେ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆ ହଉଛି, ଏମିତି ପୁରା ଶରୀରଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଗୁଡିକ, ତାହା ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଥିରେ ତୁମେ ଏମିତି କଣ, ଆମେ କହିବା ଯେ ସ୍ଥୂଳ ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ମାରୁଛି, ଏଟା ପଶୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଏମିତି ହାତ ମାରିଲେ ପଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟିଏ ଥିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଥିବ। ଏବଂ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ରୂପ ସବୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାହିଁକି ପାଚିଲା ଦାଢି, ଶିବଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜମାରୁ ଦାଢି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସତରେ କଣ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଦାଢି ପାଚିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ଜମାରୁ, ଚୁଟି କେବେ ପାଚିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଏକ ନିୟମ ରହିଛି, ସେଇ ନିୟମରେ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ, ଏବଂ ସେମିତି ସତ୍ତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ମା କହିଲେନି ସତରେ କଣ ଗଣେଶଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ, ଆମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ପେଟ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ, ଇଏ କଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ଯେମିତି ସେଦିନ ଆମେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଥିଲେ, ଅପାଙ୍କୁ
सहित कथा होला बेला हम गोकर्ण ऋषि गोकर्णଙ୍କ सहित कथा होतली से तांकर कोन शरीर मनुष्य भली किंतु कानटा पूरा गाईर बड़ कान एवं मुह मध्य आकृति सेमती माने गोरु मुह आकृतिर देखा जाउतला एवं आ गोटे गप आम एमती अनेक गप शुणी जे मांकड़ मुह मांकड़र एमती सी सब जिनस गुड़ाक सतरे कौन संभव हुए नहीं से माँ जो गणेश कथार माँ कौन कहले गणेश आसी आगे पूरा स्व शरीर ठिया गले माने सेमती सुंड पहाड़ सुंड सहित एवं खर्ब स्थूल तनु पूरा पेट भी बड़े ठिया गले पूरा माँ कहले यू एक्जिस्ट से कह यस मदर माने हाँ माने से शरीर से जो सत्ता रूपटे से रूप ग्रहण कर ठिया हो जापर माँ सहित कथबार्ता है आपण मैंने जानते समस्ते माँ से सब कहले जेहेतु मुझे आउ गोटे कथा देखु जेहेतु से गोटे गोटे शक्तिर अधिकारिणी बा अधिकारी देवी हूँ बा देवता हूँ गोटे दायित्व दि जाए सी से कार्यटी से करेंगे आप देखिथे जितेबले मंत्र रे क्या आह्वान कराए से देवादेवी आसवाई बाध्य हो आसला माने से माने तुमको प्राप्य किसी देकी जीवे तुम जो गणेश कहते मु कौन सेवा करी माँ तुम से कौन तुम सेवा कर जहाँ कह से आश्रम जो अर्थ आवश्यक थिला माँ सी गणेश नहीं से दायित्व आश्रम अर्थर कौन अभाव केबे हब ना आमे जानूँ समस्ते जो गणेश होउछन विद्या देवता किंतु सी जे प्रथम पूज्य एवं सी जे विघ्न विनाशन भितर बुद्धि जमीती देवे विद्या जमीती देवे अर्थ जार आवश्यक अर्थ मध्य से व्यवस्था कर अर्थ आश्रम को केबे से अभाव कर देना करे एमती आउरे केते कथा भी रही कि आमर कथा होतला जे रूप यस से रूपटे रही एवं से रूपटी आमे जो भावुँ केवल कठिनत्व विद्यमान रही सेमती नुह खंडे पत्थर एक कठिन आकार रही संभवतः आम जानवर सबुठार अधिक कठिन आकार रही मात्र पत्थर भितर अत्यंत नगण्य परिमाण ही व्यक्ति भाव रही देखा मिलता है माँ ये आउ गोटे एंगल कहते आम जो पत्थर को कहूँ जे पत्थर टे पूरा स्थूल भाव देखुचु तार निजस्व जो व्यक्ति भाव बहुत नगण्य भाव थाए जदि आम 10 खंड बा 20 खंड पत्थर को एकाठी रखी परीक्षा कर देखा तेबे सेमानक मध्य रही पार्थक्य को खोजी बाहर करने को बसिले आमको प्रकृत में भारी सावधान रहा पड़ो जेहेतु व्यक्ति भाव नहीं तेणु जिते गुडाए पत्थर को आणिले भितर जो पार्थक्य बोध बाहर करवाटा भारी कष्ट हम कहीं जार व्यक्ति भाव थी आपण गोटा को अन्य ठारू पृथकत्वर जो भावटी आपण बाहर करें मात्र प्राणिक जगत रही सत्ता गुड़ी को देखा मात्र के ही सेगुड़िक मध्य रही पार्थक्य आम आगे धरा पड़ सेगुड़िकर आकार मान जेपरी तैयारी होइतिबो सेगुड़िक आपणा सहित जो भली एक वातावरण को धारण कर रही सेगुड़िक मध्यरु प्रत्येकटी जेपरी भाव में कथा कहूथिबे गति करुथिबे कर्म आचरण करुथिबे तांकर एटा सब रूपरु जना पड़े से किए से बोली कौन कहले सी को वातावरण धरिकी आसी एटा आपण देखिबे कहीं ना जो जो प्रकार प्राणिक सत्ता हेतिबो सी जेतबे आसीबो सेही प्राणी सेही वातावरण टे हबो बेले बेले अनेक अनुभव करती जेमति कहती ठंडा ठंडा लगे गंध के जन कर दुर्गंध आसे से माने आसीतिले से घरटा दुर्गंध हबो के जन आसिले बहुत माने वासना लागिबो माने वातावरण आउ से माने आसिले आपण देखिए गोटे गोटे जगह रे जदि से प्राणिक सत्ता माने से एरिया रहउतिबे से घरे कली झगड़ा सबु बेले लागिथबो आपण सेते बेले कहंती लोक लोक सिना जानती नहीं लोक जो बुझंती नहीं प्रकृति रे प्राणिक सत्ता रही कि भी झगड़ा झाटी करांती तेणु जो पूजा बेले बेले कहंती तुम घरे अमक पूजा कर तुम घर झगड़ा झाटी होउची ठीक अछि गोटे अमक पूजा कर दे झगड़ा झाटी भल हो झगड़ा झाटी बंद हो कौन हुए सी जो प्राणिक सत्ता मान रही था से माने कौन करती जानी शुणी झगड़ा करांती आपण सीटा मनुष्य आमे बुझी पारुना कहीं से आमे निज संबंध रे जेहेतु कम सचेतन एवं
ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ କମ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଅକଲ୍ଟ ନଲେଜ ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଣ ହେଲା ତାକୁ ପରମ୍ପରା କରିଦେଲେ। ତମର ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହବ, 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଷୋଳ ପୂଜା ହବ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଷୋଳ ପୂଜାରେ କଣ ହୁଏ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ ଟିକେ କଥା କହିକି କରିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡେ ରୀତି ରଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ କଣ କଣ ପୂଜା ହବ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାଟା ତାର ମାନେ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାମକରଣ ପୂଜାରେ କଣ କରାହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗରୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଉତ୍ସ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଧରି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୂଜାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ଆମର ଯୋଉ ପିଲା ଆମେ ଥିଲେ ମନ ଡେଭଲପ ହଉଛି ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଡେଭଲପ ହଉଛି ଶରୀର ଡେଭଲପ ସହିତ ଆମର ହରମୋନ ଗତ ଏନଜାଇମ ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ରହୁଛି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଭୌତିକ ମାନେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତା ସହିତ ମନର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆମର ଶକ୍ତିର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେଗୁଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ପିଲାଟିଏ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ ନିଜେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରି ତାକୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଏ ତୋର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ କଣ କରୁ ଯେ ଏମିତି କର ଏଇଆ ଆମେ ପଶିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ସତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଝଗଡା କରାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ନେଇକି ଆସିବେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜଗତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାତାବରଣକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବେ ସେଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଚରଣ କଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାରି ନେଇ ପାରିବା। ସେ ଯୋଉ ପଥର ଫିଙ୍ଗା କଥା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ପଥର ଠିକ ଅଛି ତତେ କିଏ ପଠେଇଛି ପଥର ତୁ ଆଉ ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ ନା ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବି ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମତେ ବଗିଚାରୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦବୁ କହିଲେ ନା ସେଇଟା କରିପାରିବି। ଧର ଯଦି ତାକୁ କହିବେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଟା କରିପାରିବି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଚରଣ କୋଉ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଗୁଡା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାରିପାରିବା। ମଣିଷ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣର ଭାବ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସି ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ହୁଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ପଡିଯାଏ। ବା କହୁଛି ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ମିଜାଜର ସଘନତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସବୁ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ହିଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ସଘନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଏଗୁଡାକ ଅଧିକ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନର ଲକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ 12 ମେ 1929 ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଗୁଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡା ସରିଗଲା। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣ ଜଗତ କଥା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମା ଶ୍ରୀ ମା। Thank you all, Aravar.